మీరు హైదరాబాద్ ఆఫీస్లో ఉంటారమ్మా? హైదరాబాద్లోనే ఉంటారా? హైదరాబాద్ ఆఫీసు? హైదరాబాద్ 3 డేస్ సార్. మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే. ఓకే. 3 డేస్ ఏమో విజిటింగ్స్‌కి వస్తాం. ఆయన డాక్టర్ నారాయణ గారు ఎక్కువగా హిమాయత్ నగర్ ఆఫీస్లో ఉండేవాడు అప్పట్లో. 2011 నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాం సార్ నారాయణలో. ఓకే. ఇప్పుడు ఉన్నారో లేరో కానీ సునీత మేడం అని ఒక ఆమె ఉండేవాడు. ఓకే. హిమాయత్ నగర్ అంటే చాలామంది ఉండేవాళ్ళు, కానీ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ ఐ యూస్ టు విజిట్ హిమ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. మేము వేరే గండిపేట స్కూల్ కోసం, పార్టీ వర్క్ కోసం కలిసి చేసేవాళ్ళం. అప్పుడు ఆయన డైరెక్ట్గా లేడు. నేను 2004లో కంటెస్ట్ చేశాను, ఆయన ఏమన్నా 2014కి వచ్చాడు. 14 వరకు ఆయన డైరెక్ట్గా లేడు. బట్ హీ యూస్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ద. మొన్న పాటిపండ్ల సత్యనారాయణ స్కూల్ అని ఇక్కడ గుంటూరులో పెద్ద స్కూల్ ఉన్నది. అక్కడికి వెళ్తే సో ఆ స్కూల్లో దే హ్యావ్ అబౌట్ 70 టీచర్స్. 70 కూడా ఉమెనే. ఒక్క ప్రిన్సిపల్ మాత్రం ఉమెన్ టీచర్స్ పర్ఫామ్ బెటర్ అనేది వాళ్ళకి లాస్ట్ 50 ఇయర్స్లో ఉన్న వాళ్ళ అనుభవం, వాళ్ళ డేటా. Students, invite. So welcome our new please. హలో అమ్మా, గుడ్ మార్నింగ్. Dear students, మేడం, honorable guests, teachers and students, very good morning to all. So this is great occasion. So we know very well. So we have been celebrating National Science Day in our branch. So on this occasion, I would like to invite our guests on the dais. So first of all, I would like to invite our GNT Amaravati branch principal ma'am, NSS Rama ma'am. Please come on the dais. All of you join your hands and welcome our ma'am. Thank you ma'am. Now it's time to invite R&D head P. Vani ma'am. Please come on the dais. All of you join with the hands together. I would like to invite our high school ZCO Sitaramai sir. Please come on the dais. It's time to invite our guest, prominent guest. So you know very well, he is none other than our ISRO and NASA scientist, Sri Chandu Samsara Garu. Please come on the dais. So there is a saying, science is the backbone of life. So today you are proved here, all of you. Thank you, sir. Thank you very much. Now it's time to invite our guest, Miyavati Garu, who is the district in charge of Jansana Party. Please come on dais, sir. Thank you, sir. Now I'd like to invite our baby Rani ma'am, రమ్మా, R&D. కూర్చో. Welcome, ma'am. Baby Rani ma'am. Recharge coordinator, ma'am.
principal ma'am. Our principal will lead the program. Very warm morning to all my dignitaries. We are very happy. Your presence makes us a great day. So, your blessings, we are requiring your blessings, sir. So, dear children, so why we have gathered here, do you know, right? So, what is special today? Science Expo. So, why we are celebrating every year on November 28th, we are celebrating Science Expo. So there is a reason is there, right? I hope already you have learned the English lesson in the 7th class, C.V. Raman Garu. Yes? So today, actually we are commemorating C.V. Raman Garu has invented Raman effect in the 1928. Because of that reason, so every year on November 28th, we are celebrating National Science Day. What is Raman effect? So actually, C.V. Raman Garu was born in Chennai. Okay, he is a very dignified family. He grown up in the family. Actually, he is an economics teacher, but he is very interested in science. Okay, because of health problems, actually parents wants to send him in states, but because of his childhood health problems, sir was studied in Chennai only, and he got a job as a government job. Okay, he got a government job in the economics field only. But sir has a passion towards the interest to invent something. So morning to till evening, he done a white collar job only. But after 5:30. He went to the science lab and he always spent the time entire night to invent something. So he spent many years and he invented Raman effect. So what Raman effect? So transparent media present cancer we are finding, right? X-rays, that is has invented by the C.V. Raman Garu. Because of that reason, now cancer tissues and everything we are finding because of C.V. Raman Garu. He is a great scientist in physics. And today also we invited Honorable Chendu Samsara Garu, also scientist in NASA. Already we are very happy. The relevant guests we have invited, sir. So please, you came here and we are very happy. So our day makes us very grateful, sir. Really, our children, we are, అంటే you actually నారాయణ సమస్యలు అన్నీ కూడా ఎప్పుడు అకాడమిషియన్స్తోనే సరిపోతుంది సార్ మాకు. ఇలాంటి I would like to appreciate all my children, sir. 26 they completed JEE main exam, sir. Only yesterday, our children made this lot of work, sir. Really, you are tremendous children. You have the talent. Nearly 100 projects here, high school or SSC, primary projects are also. Within one day, so all these happened because really these children are extraordinary children, sir. So much, actually, నేను చదువుకుంది స్టేట్ బోర్డ్లో సార్, ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను. ఇప్పుడు పిల్లల్ని చూస్తుంటే మాత్రం చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది సార్. ఎందుకంటే స్టేట్ బోర్డ్ చదువుతున్నారు, ఐఐటి చదువుతున్నారు, యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు. సో ఎంత మంచి తెలివితేటలు మీ పేరెంట్స్, అంటే అది మీరు అందరూ అదృష్టవంతులమ్మా. మంచి ఎడ్యుకేషన్, మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్లో మిమ్మల్ని జాయిన్ చేయటము, అలాగే మీకు కావాల్సిన అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ మీ పేరెంట్స్ ఇస్తున్నారు. ఈరోజు ఇంత బాగా ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి మీ పేరెంట్స్ కూడా ఇక్కడ సక్సెస్ అయినట్టే. సో ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్స్ టు యువర్ రెస్పెక్టివ్ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ you go and tell the heartfelt thanks to your parents. Okay, so this is a wonderful time, sir. I don't want to waste. I am just inviting chief guest, sir. Please kindly convey a wonderful message towards the occasion, sir. ఎవరు మాట్లాడరా? Start చేసి
థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ సచ్ వండర్ఫుల్ ఇంట్రడక్షన్. మీరు నిలబడితే బాగుంటుందా, కూర్చుంటే బాగుంటుందా? కూర్చోడానికి ప్లేస్ ఉందా? ఉందా లేదా? సరేమ్మా, మీకు ఐ థింక్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ కోసం అలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాం. ముందుగా నారాయణ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి, మన అమరావతి రోడ్లో ఉన్నటువంటి నారాయణ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారు, అలాగే హైదరాబాద్ నుంచి మన కోసం ఈ ప్రోగ్రాం కోసం ప్రత్యేకంగా వచ్చినటువంటి R&D చీఫ్ శ్రీమతి వాణి చౌదరి గారు, అలాగే అదర్ టీమ్స్, కోఆర్డినేటర్స్, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, ప్రిన్సిపల్స్, మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే మనకి ప్రత్యేకంగా మన గుంటూరు నుంచే కళారంగంలో, మన లాంగ్వేజ్ విషయంలో, డిఫరెంట్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ విషయంలో విస్తృతంగా పనిచేస్తున్నటువంటి, సేవ చేస్తున్నటువంటి సేవా సదన్ చీఫ్ లియాల గోపీకృష్ణ గారికి కూడా మరి ప్రత్యేక ఆహ్వానము, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, శేషం సుబ్బారావు గారికి, సోషల్ వర్కర్, మీ అందరికీ టీచర్స్కి, స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ హ్యాపీ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ డే. నేను తెలుగులో మాట్లాడాను అనుకోండి, నాకు అర్థం కాదండి అనేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఈజ్ దర్ ఎనీబడీ హూ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు? యా, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆపర్చునిటీ. నో, ఐ డోంట్ స్పీక్ తెలుగు అండి, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎ డిఫరెంట్ స్టేట్ అనేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారమ్మా? కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే కొద్దిగా తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం, కొద్దిగా అవసరాన్ని బట్టి ఐ విల్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్. నాకు ఒక డౌట్ ఉండేది, సైన్స్ చేస్తున్నాం కదా, ఇన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నాం కదా, దీనికంటూ ఏదో ఒక మోటివ్ ఉండి ఉంటుంది కదా, అంటే మనకేదో ఒకటి ఉంటుంది, మన మనసులో ఏదో ఉండి ఉంటుంది. అది చాలా సందర్భాల్లో ఏమనుకుంటామంటే మనం, బికాస్ మై సైన్స్ టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు మీ ఏ ఫ్యాక్ట్, ఏ పర్టికులర్ ఏదో ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి చెప్పారు కాబట్టి దాన్ని నేను ముందు డిమాన్స్ట్రేట్ చేయగలిగితే దట్ విల్ బి ద గ్రౌండ్ స్టేజ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దట్ ప్రిన్సిపల్ అన్నది రోజువారీగా క్లాస్ రూమ్ లో జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ నేను దీన్ని ఏదో ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, ఎన్హాన్స్ చేయాలి, ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ఇంకా బాగా చేయాలి అనేది ఏదో మనకి మనసులో వస్తుంది కొద్దిగా. ఈ స్టేజ్ లో మనం చేయగలమా చేయలేమా అన్నది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఆ థాట్ ఉంది చూసారా, దట్ ఈస్ ద స్పార్క్ we all should get and we all should have. ఇందాక మీ ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు ఏమంటున్నారంటే, మేము చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు మమ్మల్ని అంత దూరం తీసుకెళ్ళలేదు, మీకు మేము లెసన్ చెప్పాం కదా, మీకు అర్థమైంది కదా, యూ షుడ్ బి హ్యాపీ అన్నట్టుగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఏమైంది, మనకి లెసన్ చెప్తున్నాం కదా, మీకు అర్థమైంది కదా, దాన్ని డిమాన్స్ట్రేట్ చేశాం కదా, మీరు చూశారు కదా, నౌ ఇట్ ఈస్ యువర్ టర్న్ టు ఎన్హాన్స్ ఇట్, టు ఇంప్రొవైజ్ అపాన్ ఇట్. దీని మీద ఇంకా ఫర్దర్ గా ఏం చేస్తే బాగుంటుందో మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ద జనరేషన్. మీరు ఏ జనరేషన్ లో ఉన్నారంటే, knowing something is not sufficient, being able to demonstrate what you know, what you are learning is not sufficient. You should be challenged. అంటే మీరు కూడా ఛాలెంజ్ చేసుకోవాలి. ఏమని, ఇదంతా ఓకే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్, ఎవ్రీబడి నోస్ అబౌట్ ఇట్, వాట్ డు ఐ డూ విత్ దిస్? దీన్ని తీసుకుని నేను ఇంకేం చేయొచ్చు? కెన్ ఐ చేంజ్ ఇట్? కెన్ ఐ మేక్ ఇట్ డిఫరెంట్లీ? కెన్ ఐ యాడ్ సమ్ బెల్స్ అండ్ విజిల్స్? కెన్ ఐ రిమూవ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్? కెన్ ఐ యాడ్ అడిషనల్ పాయింట్ టు దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని చెప్పడానికి మీరు ట్రై చేస్తారు. అంతేనా? అదేనా మీ ఇంటెంట్? సో చిన్న పిల్లలకి 5th grade వరకు, 6th grade వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇఫ్ దే నో సంథింగ్, ఇఫ్ దే కెన్ టెల్ అస్ వాట్ దే నో, వీఆర్ హ్యాపీ. ఆ 6th class నుంచి 10th వరకు ప్రాబబ్లీ మనం ఏమంటాం, మీకు తెలిసిన దాన్ని మీరు డిమాన్స్ట్రేట్ చేయగలరా అంటాం. డిమాన్స్ట్రేట్ చేశారనుకోండి, అయ్యా ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ. బట్ డ్యూరింగ్ దట్ ప్రాసెస్ మీకు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్, ఒక 4-5 కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు
నేనేమంటాను, ఈ ప్లాంట్ ఇటు పెడదామండి అంటాను. ఒక ఆమె ఏమంటది, అటొద్దండి ఇటు పెడదామండి అంటది. మళ్ళీ ఫైనల్గా నేనేమంటాను, దీన్ని ఇలా పెడదామండి, దీన్ని ఇలా పెడదామండి అంటాను. అలా ఎందుకు అంటదాం. ఆమంటది, నో నో నో, దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఐడియా, నౌ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్యాటర్న్ అంటది. ఇది మనకి స్టాటిస్టిక్స్ లో బెల్ కర్వ్ లాగా వచ్చింది కదా. కాబట్టి బెల్ కర్వ్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే, డిమాన్స్ట్రేట్ చేయాలంటే మనం ప్లాంట్స్ ఎలా పెట్టి, ఇంకో చిన్న ప్లాంట్ అక్కడ పెట్టి, ఇంకో చిన్న ప్లాంట్ ఇక్కడ పెట్టి, టెయిల్ అంటే ఏంటో డిమాన్స్ట్రేట్ చేయొచ్చు, మీన్ అంటే ఏంటో డిమాన్స్ట్రేట్ చేయొచ్చు, ఇంకోటి ఏదో డిమాన్స్ట్రేట్ చేయొచ్చు అని ఆమెనుకుంటాను. బికాస్ షీ కేమ్ ఫ్రమ్ మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, షీఈస్ ఫ్రమ్ స్టాటిస్టిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, నేను ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చాను, బాటనీ నుంచి వచ్చాను. నేనేమనుకుంటున్నాను, పెద్ద ప్లాంట్ మధ్యలో ఉండి చిన్న ప్లాంట్స్ పక్కన ఉంటే నాకు ఒక బాగుంటుంది, అపీరెన్స్ బాగుంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ ఎన్ ఇంటీరియర్ డెకరేటర్, ఐఎమ్ ఎన్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్, నాకు అలా అనిపిస్తుంది. ఇంకొక ఆయనకి ఏమనిపిస్తుంది, దీనికి తోడండి మనం అలా కూడా చేస్తే బాగుంటుందండి అనిపిస్తుంది. ఏం చేసాం మనం, మన రోజు మన ముందున్నటువంటి డిఫరెంట్ థింగ్స్ ని ఇంకొక రకంగా చూస్తున్నాం. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై పర్స్పెక్టివ్, షీ ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హర్ పర్స్పెక్టివ్. ఈయన వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ లో నుంచి వస్తున్నాడు. ఫైనల్ గా ఒరిజినల్ గా ఉన్న అరేంజ్మెంట్ ఇప్పుడు మారిపోయిందా? డూ యూ లైక్ దట్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్? అలా చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే, థింగ్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఇన్ ఏ ర్యాండమ్ స్టేట్. థింగ్స్, మనుషులు కానీ, వస్తువులు కానీ, మన రోడ్ల మీద బైక్స్ కానీ, వెహికల్స్ కానీ, ఏదైనా సరే ర్యాండమ్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి. ర్యాండమ్ గా ఉన్న స్టేట్ ఈజ్ ఇన్ఎఫిషియంట్ స్టేట్. ర్యాండమ్ గా ఉన్న స్టేట్ ఇన్ఎఫిషియంట్ స్టేట్. మీరు ఇలా ఒక లైన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి, మీ వెనక ఒక లైన్ ఉంది కాబట్టి, వాళ్ళ వెనక ఒక లైన్ ఉంది కాబట్టి, ఈ స్పేస్ ను మనం ఎఫిషియెంట్ గా వాడుకోగలిగాం. అవునా? అలా కాకుండా మీరు ఎలాగోలా ఉండండి అన్నారు అనుకోండి, ఒక ఆయన టేబుల్ అలా వేస్తాడు, ఒక ఆయన టేబుల్ ఇలా వేస్తాడు, ఒక ఆయన ఎక్కడ గోడ పక్కన వేస్తాడు, ఒక ఆయన అడు తిరిగి నుంచి ఉంటాడు, 10 మంది ఇటు తిరిగి నుంచి ఉంటారు. ఇట్ బికమ్స్ డిజార్డర్లీ, అండ్ దట్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ కేయాటిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంది. కేయాస్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదో ఉంది, గందరగోళంగా ఉంది. గందరగోళాన్ని ఆర్డర్లోకి తీసుకురావడం, ఆర్డర్లోకి తీసుకొచ్చిన దాన్ని ఎఫిషియెంట్ ఆర్డర్లోకి తీసుకురావడం, ఇలాంటి మైండ్ మనకు ఉందనుకోండి. దట్ ప్రాసెస్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ఎ ర్యాండమ్ స్టేట్ టు ఎ ప్రాపర్ స్టేట్ టు ఎన్ ఎఫిషియెంట్ స్టేట్కి వచ్చామనుకోండి, దట్ ఈస్ సైంటిఫిక్ మైండ్. దాన్ని ఏమంటారు? సైంటిఫిక్ మైండ్ అంటారు. ఇప్పుడు మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే, you are already demonstrating great values of science just by standing in particular lines, just by organizing your things into particular rows. ఇప్పుడు వెళ్ళే వాళ్ళకి వచ్చే వాళ్ళకి ఎఫిషియెంట్ గా అన్ని చూడటానికి ఒక అవకాశం ఉంది అన్నాం. అంతేనా? మీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన భాషలో ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, ర్యాండమ్ థాట్స్ ని ఆర్గనైజ్ చేయాలని, ఆర్గనైజ్ చేసిన దాన్ని ఎఫిషియెంట్ గా ఆర్గనైజ్ చేయాలని, ఇలా మనం ఈ అప్రోచ్ మనం తీసుకుంటే మనం ఏది చెప్పాలన్నా బాగున్నట్టుంటది, ఏది చూపించాలన్నా బాగున్నట్టుంటది, ఏది డిమాన్స్ట్రేట్ చేయాలన్నా బాగుంటది. అది స్టేజ్ 1. దాంట్లో నుంచి ఎలా ఎన్హాన్స్ చేస్తారో, ఇంప్రూవైజ్ చేస్తారో అది మనకి మనం ఛాలెంజ్ చేసుకుంటాం. మన విజిటర్స్ మనల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తారు, మన టీచర్స్ మనల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తారు. ఎవెన్చువల్లీ దట్ లీడ్స్ టు సంథింగ్ ఎల్స్. ఆ సంథింగ్ ఎల్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బి విజువలైజ్డ్ టుడే. అది మనకి ఇవాళ తెలియకపోవచ్చు. ద ప్రాసెస్ విల్ పుష్ us టు దట్ స్టేజ్. అంతవరకు ఫెయిర్గా ఉందా? నేను మాట్లాడేది బాగుందా? కాబట్టి నేను మీ ఇంటికి వచ్చినా, మీరు మా ఇంటికి వచ్చినా, మా ఇంట్లో సైంటిఫిక్ మైండ్ ఉందా, మా ఇంట్లో కేయాటిక్ గా ఉందా, మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీ ఆలోచన ఎలా ఉంది అనేది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే థింగ్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ ఎన్ ఆర్డర్లీ ఫ్యాషన్. ఏది ఎక్కడ ఉండాలో అది ఉంటుంది, నీట్ గా ఉంటుంది, క్లీన్ గా ఉంటుంది. చిన్న రూమ్ అయినా ఆర్గనైజ్డ్ గా అనిపిస్తుంది. అంటే ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఇల్లాలు కానీ, పెద్దవాళ్ళు కానీ, పిల్లలు కానీ, దే ఆర్ సైంటిఫిక్ గా ఆలోచిస్తున్నారు. సైంటిఫిక్ అంటే ఏదో పెద్ద విషయం ఇక్కడ మనకు తెలియదు కాదు. అంటే వీఆర్
ర్యాండమ్నెస్ని ఆర్డర్లోకి తీసుకొస్తుంది. ఈ ఆర్డర్లోకి తీసుకొచ్చిన దాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయాలి మళ్ళీ మీరు. ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఉంది కదా, నేను చెప్పాను కదా, ఈ 3 ఉన్నాయి, 3 మనం ఒక లైన్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఈ 3 దీన్ని మధ్యలోకి పెట్టి ఈ 2 పక్కన పెట్టచ్చు. దీన్ని నేను ఇంకొక రకంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, దీన్ని ఇంకొక రకంగా నేను ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు. ఇది ఆప్టిమైజ్డ్ కాదండి, ఇంకా నేను దీన్ని ఆప్టిమైజ్ చేస్తానని మీరు అనుకున్నారనుకోండి, ఎస్, దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్ దట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫేస్. మిమ్మల్ని మీరు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు, మీరు చేసుకుంటున్నారు. మీరు ఇంతవరకే ఆగిపోయారు సార్, నేనైతే అలా కాదు, నేనైతే ఐ విల్ డూ సంథింగ్ మోర్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. దీంట్లో నుంచి ఇంకెక్కువ అబ్స్ట్రాక్షన్ నేను తీసుకోగలను, ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను రాబట్టగలను అని మీరు అనుకున్నారనుకోండి. మీరు అలా ఆలోచిస్తే మీరు సివి రామన్ లాగా ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట. సివి రామన్ గారు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మామూలు ల్యాబ్లోనే అందరూ చూసింది లైటే, ఆప్టిక్సే, అదే మాట్లాడారు, అదే చూశారు, అదే నేర్చుకున్నాడు ఆయన. ఇంకా కొద్దిగా దూరం వెళ్ళేసరికి ఆయనకి డౌట్స్ వచ్చినాయి. అరే లైట్ అంటున్నారు, లైట్ అంటే లైటా, లైట్ అంటే సింగులరా, లైట్ అంటే ప్లూరలా, లైట్ అంటే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయా, కాంపోనెంట్స్ ఉంటే ఏముంటాయి, ఆ కాంపోనెంట్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఆ కాంపోనెంట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి, ఆ కాంపోనెంట్స్లో ఏ కాంపోనెంట్ మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది, ఇలా ఆర్గ్యూ చేశారనుకోండి. ఆర్గ్యూ చేసి ఆయన ఎక్కడికి వచ్చాడు? ఆ సివి రామన్ ఎఫెక్ట్ అనే దాన్ని పాస్టులేట్ చేయడానికి వచ్చాడు. పాస్టులేట్ చేయడం అంటే సైంటిఫిక్ టర్మ్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదాకా వచ్చాడు. అర్థమైందా? డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ అమ్మా? యా, బోర్ కొడుతుందా? ఎందుకంటే మనం అన్ని ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ 100 డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఎనీ వన్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎందుకంటే మేము వచ్చి చూసిన తర్వాత మీరు మాకు ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దెన్ ఐ విల్ బి మోర్ హ్యాపీ. అరే వీళ్ళు బాగా ఆలోచిస్తున్నారు, దే నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే నో వై దే ఆర్ డూయింగ్, వీళ్ళు ఇంకొద్దిగా ఛాన్స్ ఇస్తే ఇంకా చాలా దూరం వెళ్ళేలాగా ఉన్నారు. అదంతా మేము విజిటర్స్ గా వస్తాం కదా, మీ దగ్గరకు వస్తాం కదా, అప్పుడు మీరు మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది అనమాట. మీరు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుందో ఆ ఓరియంటేషన్ నేను చెప్తున్నాను. సరేనా? ఓకే. తర్వాత దీనికి ఎలా అండి, మీరు ఏదో చాలా ట్రివియల్ గా చెప్పేశారు, చాలా హై లెవెల్లో చెప్పేశారు, క్లౌడ్స్ లో చెప్పేశారు, ఈగిల్ విజన్ చెప్పారు, బాగానే ఉంది. బట్ ప్రాక్టికల్లీ హౌ డు ఐ యూజ్ ఇట్, హౌ కెన్ ఐ యూజ్ ఇట్, మేము ఎలా యూజ్ చేయాలి, మీరు ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎందుకు యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఒకటి చెప్తారనమాట. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ స్టేటస్ కో అనేది ఒకటి ఉంటుంది. నేను చెప్తాను మళ్ళీ దాని అర్థం ఏంటో. దాన్ని క్వశ్చన్ చేయటం, అర్థం చేసుకోవాలి అంటారు. అంటే ఏంటి? మనకు అక్కడ 5 చైర్లు కనపడి కదా, నో ప్రాబ్లం, నాకు కనపడి, అందరికీ కనపడి, మీకు కనపడి కదా, ఇది స్టేటస్ కో. స్టేటస్, ఆ 5 చైర్లు స్టేటస్ అలా ఉంది. మనం దాని వెనక చూసాము, ఇటు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక దాంట్లో ఇంకా థాట్ ప్రొవొకేషను, ఆలోచన, ఆర్గనైజ్ చేయటము, ఆప్టిమైజ్ చేయటము ఏముండదు ఇంకా దాంట్లో. కానీ మీరు అది చూడగానే మీకు మనసులోకి ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి, ఏం రావాలి? ఒక క్వశ్చన్ రావాలి. ఏదో క్వశ్చన్. ఏం క్వశ్చన్ వచ్చింది? ఈ 100 స్టూడెంట్స్ కి నేను అది చూపిస్తే 100 డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఒక ఆయన ఏమనొచ్చు, సార్ అలా దగ్గరగా పెట్టారు సార్, కొద్దిగా ఎడబెడంగా ఉంటే బాగుంటుంది మన గెస్ట్లకు అనొచ్చా? ఆ రెండో ఆయన ఏమనొచ్చు, అలా ఒకే లైన్ కాకుండా 3 ముందుకి 3 వెనక్కి పెడితే బాగుంటుంది సార్ అనొచ్చు. ఇంకొక ఆయన ఏమనొచ్చు, ఇలా కాదు సార్, ఒకే కలర్ పెట్టారు సార్, నేనైతే డిఫరెంట్ కలర్స్ పెడతాను ఆల్టర్నేటివ్ గా అనొచ్చు. ఇంకొక ఆయన ఏమనొచ్చు, ఏదో అనొచ్చు. మీ 100 మందిని ఒక్కొక్కరికి అది చూపించి మీ అబ్జర్వేషన్ రాయండి అంటే 100 డిఫరెంట్ టైప్స్ గా రాస్తారు. కొన్ని కామన్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉండొచ్చు, సిమిలర్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉండొచ్చు. దీని లెసన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మోరల్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్? నేను చూశాను, గమనించాను అని మీ మనసులోకి రావాలంటే, దాని గురించి మీకు కొద్దిగా ఒక క్వశ్చన్ ఏర్పడాలంటే మీరు దాన్ని గమనించాలా లేదా? నేను అలా చూశాను వెళ్ళిపోయాను అన్నారనుకోండి, యు ఆర్ నాట్ బీయింగ్ సైంటిఫిక్.
యు ఆర్ నాట్ బీయింగ్ సైంటిఫిక్. మీరు అలా చూశారు, కానీ మీ మనసులో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఆన్సర్ అవసరం లేదు, నాకు ఆన్సర్ అవసరం లేదు, మీరేం చేయవసరం లేదు, కానీ మీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఇదేంటి 6 ఇలా వేసారు, కనీసం ఈ ఆర్డర్లో కూడా లేవు అనుకుంటా వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి మీరు. ఎస్, మీ దగ్గర ఒక స్పార్క్ ఉంది, ఒక స్పార్క్ ఉంది. ఆ స్పార్క్ని సైంటిఫిక్ టెంపర్ అంటారు. ఏమంటారు? సైంటిఫిక్ టెంపర్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. మనం చూస్తూ చూస్తూ ఏదో జరుగుతుంటుంది, మనం వెళ్ళిపోతుంటాం. కానీ చూస్తూ చూస్తూ మనం వెళ్తున్నప్పుడు మనకు కనపడిన వాటి మీద మనకేదో డౌట్, మనకేదో క్వశ్చన్, మనకేదో ఒక అబ్జర్వేషన్, ఇలా ఎందుకు చేశారు అనుకుంటూ మనం వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి. ఇక్కడేం మనం ఆగి దీన్ని సరి చేయమని నేను చెప్పలేదు, మార్చమని చెప్పలేదు, ఆప్టిమైజ్ చేయమని చెప్పలేదు, ఎన్హాన్స్ చేయమని చెప్పలేదు. కానీ మీకు ఆ ఆలోచన వచ్చి చూసారా, దట్ విల్ స్టార్ట్ బాదరింగ్ యూ. ఈ విషయంలో కాకపోవచ్చు, ఇంకొక విషయంలో there will be something that really hits your heart. ఆ సంథింగ్ మీద మాత్రం మీరు ఇంకా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఆలోచిస్తుంటారు. అట్లా ఎందుకు జరిగింది, అట్లా జరగకూడదు కదా, ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా, అలా అయితే బాగుండేది కదా, ఇలా అయితే బాగుండేది కదా అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అలా అనుకుంటూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైమ్ యూ విల్ ఎవెన్చువల్లీ హెల్ప్ చేంజ్ దట్ వన్ థింగ్. అప్పుడు మిమ్మల్ని సైంటిస్ట్ అంటారు. అప్పుడు ఏమంటారమ్మా? అప్పుడు దాకా మనం సైన్స్ స్టూడెంట్స్. మీరు ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక దాన్ని ఇలా కాకుండా అలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని మీరు కనుక డిమాన్స్ట్రేట్ చేశారనుకోండి, ఇంకా ఆ రోజు నుంచి మీకు ఎక్స్ట్రా టైటిల్ ఇస్తారు, సైంటిస్ట్ అని టైటిల్. సివి రామన్ గారిని సైంటిస్ట్, అంతకుముందు సివి రామన్ గారు అన్నారు, అంతకుముందు ప్రొఫెసర్ అన్నారు, అంతకుముందు ఇంకోటి ఏదో అన్నారు, కానీ ఫైనల్ గా ఏమన్నారు? ఆయన్ని సైంటిస్ట్ అన్నారు, నోబుల్ లారియట్ అన్నారు, గొప్ప ఆయన అన్నారు. అవునా కదా? అని టేక్స్ 30, 40, 50, 60 years. అది ఇప్పుడుకో మనకి చివరిలో వస్తుంది టైటిల్, ఇప్పుడు వెంటనే రావాలని లేదు. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఇంప్రెస్ అపాన్ యూ. మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఆన్ ద ప్యాత్ టు సైంటిఫిక్ ఎక్సలెన్స్. ఇవాళ మీరు ర్యాండమ్నెస్ లో నుంచి ఆర్డర్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు. మీరు నేర్చుకున్నది చూపించాలని ట్రై చేస్తున్నారు. సైమల్టేనియస్ గా మీరు నేర్చుకున్న దాన్ని ఇంకొద్దిగా ఆర్డర్లోకి తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. దాన్ని ఇంకొద్దిగా ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ఎవెన్చువల్లీ యూ విల్ సక్సీడ్ ఇన్ దట్. అది మీ హార్ట్కి ఏది టచ్ అయితే దాంట్లో మీరు ఎక్కువ దూరం వెళ్తారు. మిగతాయన్నీ మనం చూస్తాం, మిగతాయన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం, కానీ వదిలేస్తాం. అన్ని సమస్యలు అందరూ సాల్వ్ చేయలేరు. మీరు డిఎన్ఏ పెట్టుకున్నారు, అక్కడ డిఎన్ఏ డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది, ఎవరికి వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఏ ర్యాండమ్నెస్ లో నుంచి వచ్చింది, దానికి ఎవరు ఆర్డర్లోకి తీసుకొచ్చారు, ఎవరు దాన్ని ఆర్డర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, డిమాన్స్ట్రేట్ చేశారు, తర్వాత అది అలా పెరిగి హ్యూమన్ జినోమ్ ప్రాజెక్ట్ దాకా ఎలా వచ్చింది, ఇవాళ దాన్ని మనం డయాగ్నోసిస్ లో ఎలా వాడుకుంటున్నాం, ఫార్మకాలజీలో ఎలా వాడుకుంటున్నాం, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ డ్రగ్స్ లో ఎలా వాడుకుంటున్నాం, కస్టమైజేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లో ఎలా వాడుకుంటున్నాం. మీరు డోలో 650 వేసుకుని నేను డోలో 650 వేసుకుంటే తప్పు కదా? మీ డిఎన్ఏ వేరు కదా, నా డిఎన్ఏ వేరు కదా, మరి మీకు డోలో 650 ఇవ్వటం తప్పు కదా, లేదా నాకు డోలో 650 ఇవ్వటం తప్పు కదా? కానీ మన ఇద్దరికి కలిపి మందుల షాప్ వాడు అదే ఇస్తున్నాడు కదా, అంటే దీన్ని మార్చాలి కదా. ఏమా అలా మీ డిఎన్ఏలో నుంచి, మీ డిఎన్ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో నుంచి మీరు మిమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేసుకుంటూ మాలాంటి వాళ్ళకి తెలియక మేము అడిగిన క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనుకోండి. మీ ఆన్సర్ లో నుంచి ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది, మీ ఆన్సర్ లో నుంచి ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక క్వశ్చన్ వేస్తారు. మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ వస్తుంది. మీరు బ్యాచులర్స్ డిగ్రీకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రకమైన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు. మీరు మాస్టర్స్కి వెళ్తే ఒక రకమైన క్వశ్చన్స్, మీరు పిహెచ్డి చేసేటప్పుడు ఇంకో రకమైన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మీరు ప్రాక్టీషనర్స్ గా సొసైటీలోకి వచ్చినప్పుడు ఇంకొక రకమైన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈ క్వశ్చన్స్ ని మీరు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని మేము ఎలా అనుకోవాలి? మీలో అది కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు వదిలేయలేదు, ఎవరో డిఎన్ఏ గురించి మాకు లెసన్ చెప్పారులే మనకెందుకులే అని మీరు వదిలేయలేదు. మీకు అది నచ్చింది, దాని మీద ఇంకేదో చేయాలని మీకు అనిపిస్తుంది. దాన్ని ఇంకొద్దిగా మనం ఆర్గ్యూ చేసుకుంటూ ఇంకెక్కడికో తీసుకెళ్ళాలి, నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడి మీ హ్యూమన్ జినోమ్ ప్రాజెక్ట్ను వాడి ఫార్మకాలజీలో కానీ ఫార్ములేషన్లో కానీ న్యూ డ్రగ్స్ విషయంలో కానీ న్యూ డయాగ్నోసిస్ విషయంలో కానీ ఏమండి మీకు రేపు పన్ను ఊడిపోయేదాకా నేను వెయిట్ చేయ అవసరం లేదు. నేను ఇప్పుడు ఐ కెన్ ఎస్టిమేట్ యూజింగ్ మై స్టాటిస్టిక్స్, యూజింగ్ మై artificial intelligence knowledge, using my DNA knowledge, using my human genome knowledge, using all this knowledge, I think I will be in a position to estimate మీకు 49 సంవత్సరాలు 59 సంవత్సరాల్లో మీ పళ్ళు ఊడే లక్షణాలు ఉన్నాయండి అని మీరు చెప్పారనుకోండి అమ్మా, నేను కొద్దిగా ముందుగానే జాగ్రత్త పడతాను కదా. మీరు అలా నాకు చెప్పలేదు అనుకోండి, నాకు 80 ఏళ్ళ వరకు అన్ని బాగానే ఉంటాయి అనుకుంటాను, 60 ఏళ్ళకి పళ్ళు అన్నీ ఊడిపోతాయి. బాగుండదు కదా. మరి ఇప్పుడు మీ తాతగారికి ఎవరు చెప్పలేదు, మీ నాయనమ్మకి ఎవరు చెప్పలేదు, ఇంకొకరికి ఎవరు చెప్పలేదు, చెప్పే రోజున అంతకు ముందున్న మాలాంటి స్టూడెంట్స్కి అన్ని తెలివితేటలు లేవు, ఆ టెక్నాలజీ లేదు. సో వీ నెవర్ అబ్జర్వ్ దోస్ థింగ్స్. మాకు అంత అబ్జర్వ్ చేసే అంత అవకాశం మాకు లేదు. ఇవాళ మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు చేసిన ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా మీరు మీకు బ్రదరో సిస్టరో ఎవరో చిన్నవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ ది లాస్ట్ క్వశ్చన్స్. మీ క్లాస్మేట్స్తోనూ మాట్లాడండి, మీ టీచర్స్తోనూ మాట్లాడండి, మీ నాయనమ్మతోనూ మాట్లాడండి, మీ అమ్మమ్మతోనూ మాట్లాడండి. వాళ్ళు మీకంటే పెద్దవాళ్ళు కదా, వాళ్ళకి 60 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళు వచ్చేసింది కదా, వాళ్ళు చిన్నప్పుడు స్కూల్ ఇది చేయలేదు కదా. సో వాళ్ళకి కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి. వీటన్నిటినీ మనసులో పెట్టుకొని సైంటిఫిక్ టెంపర్, సైంటిఫిక్ అచీవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అని ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గారిని అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఐ అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్. నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ తెలుసో లేదో నాకు తెలియాలి. నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? నా పై జనరేషన్ని, నా కింద జనరేషన్ని వదిలేసి ఆ పై జనరేషన్ని, ఆ కింద జనరేషన్కి కనుక నేను దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా, అప్పుడు నాకు అది అర్థమైనట్టు అన్నాడు. థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం కదా, మీ పై జనరేషన్ అంటే ఎవరు? మీ పేరెంట్స్ కదా. వాళ్ళ పై జనరేషన్ అంటే తాత, నాయనమ్మ, అమ్మమ్మ. నేను అందుకంటున్నాను, మీరు డిఎన్ఏ గురించి ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి? మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని విని నమ్మే అంతగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. వాళ్ళు అవే నువ్వు చెప్తున్నా ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటే ఫండమెంటల్గా మనకు కూడా అర్థం కాలేదని అర్థం. అలాగే మన కింద ఎవరు ఉంటారు అంటే, మీకు కింద మళ్ళీ ఇంకో జనరేషన్ ఉండకపోవచ్చు. నాలాంటి వాడికి నాకు మా సన్స్ ఉంటారు, మా సన్స్ కింద మళ్ళీ గ్రాండ్ సన్స్ ఉంటారు. ఆ గ్రాండ్ సన్స్ కూడా నేను ఇది చెప్పగలగాలి. ఇదిగో ఇలా ఉంటది, ఇలా అనుకుంటున్నారు అని ఏ భాషలో చెప్తారో నాకు తెలియదు. నేను అతన్ని కన్విన్స్ చేస్తే అప్పుడు నాకు అది అర్థమైనట్టు. అర్థమైందా? మీరు నాకు గ్రాండ్ సన్స్ అంత లేదులే, కానీ ఇక్కడ ఉన్నారు గ్రాండ్ సన్స్ కేటగిరీ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు నేను వాళ్ళతో మాట్లాడి నా పాయింట్ని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పగలిగితే ఆ పాయింట్ నాకు అర్థమైనట్టు. మీకు అర్థమవుతుందా? అలాగే నేను మా నాన్న కాకుండా మా తాత లాంటి వాళ్ళని కూడా పట్టుకుని, ఇదిగో నేను ఇలా చెప్పాను, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా మాట్లాడాను, డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ అన్నప్పుడు, అరే నువ్వు బాగానే చెప్పారు, ఆ పాయింట్ బాగానే ఉన్నట్టుగా ఉందిరా అని ఆయన అనుకున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్ నాకు అర్థమైనట్టు. మీకు అర్థమవుతుందమ్మా? సో మనకున్న ఆలోచన మనకి తెలుసో లేదో, అది అవునో కాదో అని మీరు ఎలా టెస్ట్ చేసుకోవాలి? యూ షుడ్ టాక్ టు పీపుల్ అబోవ్ యూ, అబోవ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏజ్ వైజ్గా, ఎడ్యుకేషన్ వైజ్గా, ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్గా. మీరు ఎలా చూసినా కానీ మీకంటే ముందు వాళ్ళు అని, అలాగే మీకంటే తర్వాత వాళ్ళకు కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. అంటే మనకేం కావాలి? ఇది చేయడానికి మనకేం కావాలి? ఏం కావాలమ్మా? ఒకటి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. 2, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి భాష ఉండాలి, లాంగ్వేజ్ ఉండాలి. కాబట్టి నీకేం తెలుసు, నువ్వు సైంటిఫిక్గా ఎంత దూరం వెళ్ళగలవు,
అన్నదాన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తారంటే ద లాంగ్వేజ్ యూ యూజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ పర్టికులర్ థింగ్ అది ఏ స్థాయిలో ఉందో ఆ స్థాయిలో మాత్రమే నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు అని చెప్తారు. ఇట్స్ కాల్డ్ ద డిటర్మినిస్టిక్ లిమిట్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్స్. నాకు ఈ భాషలో ఎంత తెలుసో ఆ భాషలో నేను అంతే ఆలోచించగలను, అంతకంటే ఎక్కువ ఆలోచించలేను. మీకు అర్థమవుతుందమ్మా? సో నేను హ్యూమన్ జినోమ్ అని వదిలేశాను, అంతకంటే నాకు తెలియదు. అంతకంటే తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, వాళ్ళకి అంతకంటే తెలియదు. అంతకంటే ఎక్కువ తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, వాళ్ళకి అంతే తెలుసు. అంటే ఏంటి, మీకు హ్యూమన్ జినోమ్ గురించి ఎంత తెలుసు నాకు ఎలా తెలుసు అంటే, మీరు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు వాడుతున్న భాష, దాని డెప్త్, దాని 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 సీరియస్నెస్ నాకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది, నేను కూడా నేర్చుకుంటున్నట్టుగా ఉంటుంది. అప్పుడు నేనేమనుకుంటానంటే, ఎస్ దీస్ కిడ్స్ దే నో వాట్ దే ఆర్ టాకింగ్. ఐ థింక్ దే నో లాట్ మోర్ దెన్ వాట్ ఐ నో. దే నో లాట్ మోర్ దెన్ వాట్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ అదర్స్. అంటే వాళ్ళ దగ్గర కంటే నేను ఆ సైన్స్ టీచర్ గారు నాకు చెప్పిన దానికంటే ఈమె ఇంకా బాగా చెప్పగలుగుతుంది అనేది నాకు అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ వెన్ యు ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ అహెడ్ ఇన్ ద గేమ్. మీరు ముందున్నారని మాకు ఎలా తెలుస్తుందంటే, మీరు వాడే భాషను బట్టి తెలుసు. సో బాటమ్ లైన్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ లో మనం 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 వెళ్ళిపోదాం. ఏమ్మా? కాదు వాళ్ళని చూడగానే నాకు అలా అనిపిస్తుంది. ఇవాళ బాటమ్ లైన్ ఆఫ్ అవర్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఏంటంటే, సైంటిఫిక్ టెంపర్ అంటే ఏంటి, నేను సైంటిస్ట్ అవ్వాలి అనుకున్నది బేస్ లైన్ నాకు దొరికింది. దీన్ని హౌ టు ఛాలెంజ్ మై సెల్ఫ్, నేను ఛాలెంజ్ చేసుకుంటూ ఎక్కువ చదువుకుంటూ ఎక్కువ నేర్చుకుంటున్నాను అనటానికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే, నేను నాకంటే చిన్నవాళ్ళకి చెప్పగలుగుతున్నాను, నేను నాకంటే పెద్దవాళ్ళతో కూడా మాట్లాడగలుగుతున్నాను. ఇప్పుడు ఆ పెద్దవాళ్ళు, అమ్మ బాగుంది, ఇంతకుముందు నేను విన్నదానికంటే నువ్వు కొత్త విషయాలు చెప్తున్నావు, ఇంతకుముందు మేమందరం తెలుసుకున్న దానికంటే నువ్వు ఇంకా బాగా ఆలోచిస్తున్నావు అని మీ టీచర్స్ కూడా అంటున్నారు అనుకోండి, మీ టీచర్స్ వాళ్ళ ప్రొఫెసర్స్ కూడా అంటున్నారు అనుకోండి, అంటే యు ఆర్ అహెడ్ ఆఫ్ ద గేమ్ అనే కదా. అంటే యు ఆర్ రీచింగ్ యువర్ టార్గెట్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ద సీలింగ్. ఆ సీలింగ్ బ్రేక్ చేసి మీరు తెలిసిన దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తున్నారు. అప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమన్నారు? సైంటిస్ట్ అన్నారు. ఏమంటారు? కాబట్టి నేను మీ ఇంటికి వస్తాను, నేను 1 by 1 వస్తాను, మీ అందరి అడ్రస్ తీసుకున్నాను. నేను మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీ ఇంట్లో ఎలా ఉందో, మీ స్టడీ రూమ్ ఎలా ఉందో, మీ బుక్ బ్యాగ్ ఎలా ఉందో, మీ తల ఎలా ఉందో, మీ బొట్టు ఎలా ఉందో, మీ బట్టలు ఎలా ఉన్నాయో, వాటన్నిటిని బట్టి నాకేమర్థం అవుద్ది, ఈ చిన్న అమ్మాయి ఎవెన్చువల్ గా షీఈస్ గోయింగ్ టు ఇవాల్వ్ ఇంటూ ఏ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ ఇఫ్ సపోర్టెడ్ అని అనిపిస్తుంది. అవునా? ఇదేదో పిల్లలకి చెప్పేసాడు ఆయన, మన డిపార్ట్మెంట్ కాదు, మనకు సంబంధించింది కాదని టీచర్స్ అనుకుంటున్నాను. నేను మిమ్మల్ని దాటేసి మీ తర్వాత రాని చెప్పాను వాళ్ళకి. ఎందుకని? మీ నాయనమ్మకి చెప్పాలి, మీ తమ్ముడి కంటే చిన్న వాళ్ళకి చెప్పాలని చెప్పాను. ఈ మధ్యలో మరి పేరెంట్స్ రోల్ ఏంటంటే, పేరెంట్స్ ఆర్ బఫర్, పేరెంట్స్ ఆర్ ఫెసిలిటేటర్స్. పేరెంట్స్ మరి మాకేం పాత్ర లేదండి, మమ్మల్ని ఎవరు ఛాలెంజ్ చేయరా, మేము అడిగితే మా అమ్మాయి సమాధానం చెప్పొద్దా, మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దా అని పేరెంట్స్ స్థాయిలో ఉన్నాళ్ళు ఇప్పుడు కంగారు పడుతున్నారు. పేరెంట్స్ స్థాయిలో ఉన్నాళ్ళు ఏంటంటే, దీంట్లో గమనించాల్సింది, మీరు ఫెసిలిటేటర్స్ మాత్రమే. మీ పిల్లలు ఇలా జరగటానికి, ముందుకు జరగటానికి మీరు ఫెసిలిటేట్ చేయాలి. యూ కెనాట్ ఛాలెంజ్ దెమ్ ఎనఫ్. డిఫికల్టీలోనూ ఛాలెంజ్ చేయలేరు, ఈజీలోనూ ఛాలెంజ్ చేయలేరు. దానికి 3 తరాలు కావాలని ఐన్స్టీన్ గారు మన ఆల్రెడీ చెప్పాడు. మా నాయనమ్మ నన్ను మొండి క్వశ్చన్ అడగగలదు, ఆమెకి ఎందుకంటే నాకు ఆమెకి 60 ఏళ్ళు తేడా ఉంది. అలాగే మా తమ్ముడికి నాకు 2 ఏళ్ల తేడా ఉంది. వాడు నాకు డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ వేయలేడు, ఎందుకంటే మోర్ ఆర్ లెస్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద సేమ్ థింగ్. కానీ మా మనవడు నాకు డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ వేస్తాడు. ఎందుకని? అతని లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, క్యూరియాసిటీ వేరేగా ఉంటుంది, రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరేగా ఉంటుంది.
సో అతను అడిగేది చాలా యాక్చువల్గా అందరూ అనుకుంటారు చిన్నపిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కష్టం అనుకుంటారు. చిన్నపిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే చాలా చాలా కష్టం. ఇక్కడ హై స్కూల్ టీచర్స్ ఆర్ ఇన్ ఏ గుడ్ పొజిషన్, కాలేజీ టీచర్స్ ఇంకా లెక్చరర్స్కి ఇంకా ఈజీ, యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్కి ఇంకా ఇంకా ఈజీ. యూఎస్లో యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అయితే అక్కడ కూర్చుంటాడు, ఈ ఉన్న క్లాస్లో ఉన్న ఏదో ఒక స్టూడెంట్ని ఫిల్ చేయమంటాడు. యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్, రీసెర్చ్ ప్రొఫెసర్స్ నిజంగా వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ కాదు. కానీ మనకి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నారే, 1వ తరగతి 2వ తరగతి ఎల్కేజీ, ఎస్, దట్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ జాబ్. Their job is the toughest job. ఒక పేరెంట్స్ ఏమవుతారంటే వాళ్ళకి పిల్లలు పుడతారు, ఒక 2-3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉంటారు, వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోతారు, ఇక అక్కడ నుంచి వేరే గ్రూప్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. కానీ ఈ నర్సరీ టీచర్స్ పరిస్థితి ఏంటంటే పాపం దే ఆర్ స్టక్ ఇన్ దట్ పొజిషన్. వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు, కొత్త పిల్లలు వస్తుంటారు, ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఛాలెంజ్, ఎప్పటికప్పుడు వాడికి అలా నేర్పాల్సింది, ఎప్పటికప్పుడు వాడికి ఇది చేయాలి అది చేయాలి. అంటే ఏంటి, దే ఆర్ లైక్ పేరెంట్స్ హు ఆర్ స్టక్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్. ఆ టైం ఫ్రేమ్ లో వాళ్ళు అక్కడ ఉండిపోయారు కదా. నేను 1వ తరగతి టీచర్ అంటే నా ముందు ఎవరు ఉంటారు, ప్రతిరోజు 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు పిల్లలే ఉంటారు. ఇలా నాకు 30 ఏళ్ళు ఉంటారు. మా ఇంట్లో పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు వెళ్ళిపోయి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళిపోయారు. కానీ నా ముందున్నటువంటి ఈ పిల్లలు మాత్రం, వీళ్ళు మాత్రం నాకు, నేను టీచర్గా ఉన్నంతకాలం నాకు ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళే నా ముందు ఉంటారు. దట్స్ ఎ ఛాలెంజ్ దట్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అందుకని గ్రేట్ సైకలాజికల్ నావెల్స్, గ్రేట్ స్టోరీస్, గ్రేట్ డయలాగ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి తెలుసా? ప్రైమరీ టీచర్స్ దగ్గర నుంచి వస్తాయి. ప్రైమరీ టీచర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నుంచే వస్తాయి. యూనివర్సిటీ టీచర్స్ ఎవరు? అయిపోయిందండి. యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ ఎవరు చైల్డ్ సైకాలజీ మీద కామెంట్ చేయలేరు, స్టూడెంట్ సైకాలజీ మీద కామెంట్ చేయలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు. కాబట్టి థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. నేను మీ దగ్గరకు వస్తానమ్మా, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఈ యాంగిల్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మీరు ఆల్రెడీ చదువుకున్నది ఏంటి, మీరు మాకు చూపించాలనుకున్నది ఏంటి, దీంట్లో మీకున్న డౌట్ని మీరు ఎలా పుష్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్న లైన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనుకోండి, దట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ టేకింగ్ వాట్ వీ నో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లారనే ఆశాభావంతో నారాయణ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేశారు. మీ అందరినీ ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ సార్ ఏదో అంటాం కదా, సివి రామన్ అన్నట్టు. కానీ నీ పేరేంటమ్మా? ఏంటమ్మా? శ్రేయ నోబుల్ లారియట్ ఏదో అనాలి కదా. అప్పుడు నేనున్నా లేకపోయినా కానీ అలా అంటారు కదా వీళ్ళందరినీ, వాళ్ళని ఇప్పుడే చూస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చాను. అదేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సుభాని గారి, పెద్దలందరికీ కూడా పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, లెట్ us పుష్. రేపటి నుంచి సొసైటీలో రోడ్ల మీద ఇంటి దగ్గర ఎక్కడున్నా సరే, డోంట్ ఇగ్నోర్, వాచ్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, సాల్వ్ చేయండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు వచ్చిన డౌట్స్, దీన్ని ఏం చేస్తే బాగుంటుందో మీరు ఆలోచిస్తే మనకు రోడ్ల మీద ఉన్న సమస్యలు, దేశంలో ఉన్న సమస్యలు, ఇంకో సమస్యలు అన్నీ సాల్వ్ అయిపోతాయి, సైంటిఫికల్లీ సాల్వ్ అయిపోతాయి కదా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Sir, actually today is a very important day, we all know that. But because of your speech, still more the day enhanced, excellent day because of we all met very knowledgeable personalities. Sir, really amazing speech has given. So we are very happy, sir, on behalf of Narayana family. We are very thankful to such a wonderful personality we met with, sir. And ఇందాక సార్ గోపి గారు ఏకంగానే జనసేన అనగానే అక్కడి నుంచి బాగా చప్పట్లు వచ్చినాయి, సౌండ్లు వచ్చినాయి సార్. అంటే సైన్స్ కన్నా కూడా పాలిటిక్స్ కూడా మన పిల్లలు బాగున్నారు. సో
సార్ ఇప్పుడేమో సార్ ఏంటి ప్రతి విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, దాన్ని ఆలోచించండి, క్వశ్చన్ చేయండి, సొల్యూషన్ తర్వాత. అలాగే మీలో పొలిటీషియన్స్ కూడా తయారు చేయాలి కదా మేము. కాబట్టి గోపి గారు ప్లీజ్ గివ్ ద వండర్ఫుల్ మెసేజ్. సార్ సివి రమణ్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఈరోజు మంచి ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్కూల్ యాజమాన్యానికి అలానే సిబ్బందికి అందరూ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవచ్చు. మరి చంద్ర సంవత్సరాలు గారిని ఈరోజు మనం ఇన్వైట్ చేసుకోవడం నిజంగా మన లక్. వారు మన కోసం ఇంత టైంని కేటాయించడం చాలా లక్గా భావిస్తున్నాం. మీరందరూ బాగా చదువుకోండి, మంచి ర్యాంకులు రావాలి, సరేనా? అందరూ బాగా చదువుకోవాలని చెప్పి హృదయపూర్వకంగా కోరుకోవచ్చు. ధన్యవాదాలు. మీరందరూ కూడా బాగా చదువుకోవాలి, మీ సొసైటీకి మీరు బాగా ఉపయోగపడాలని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీరు బాగా చదువుకోండి ఫస్ట్, తర్వాత మీ యొక్క అభిరుచిని బట్టి మీరు డాక్టర్ సార్ Sir, very thank you so much, sir. You know, our founder chairman, sir, also Narayana sir is a very good academician. Yes. So in Haranathapuram, a small IIT institution has started by our founder chairman, sir Narayana garu is a good academician. Now, simultaneously with academics, sir is giving as a minister and servicing to the society. With his knowledge, he is enhancing to develop the state. Okay, so we are very happy to work in Narayana institutions. Now I would like to invite Madam to give message. Respected dignitaries and my dear principal ma'am and coordinator ma'am and Simha Sitaram sir and dear teachers and my dear students, how are you all? You are so excited to show your models, right? So we are not wasting much time, we are not taking much time to you. So firstly we have to very thankful, and you have in front of you two leaders are there. These two are the inspiration, and we have already our Narayana sir is our inspiration, right? Always every day our sir is our inspiration. While I am waking up, the sir is the inspiration person, and I am every day I am thankful to our respected Narayana sir and now our director madam Rama madam. These two are already they are everyday inspiration for us. And here in front of you, the very much the people who are the already they have achieved their goal, and whatever sir thought, he is the inspiration person for us. He is the scientist. Now the sir is in front of us. So I am very much excited to see the sir. Thank you very much, sir, to spend the time with Narayana students. And thank you very much, sir. So already two leaders are there in front of you. Okay, take a spirit and confidence and take a challenge. Okay, you have to become a leaders and scientists and doctor, whatever not. Okay, so taking everything as a challenge here, and all the very best. And happy National Science Day. Thank you all. I would like to call upon our Sita Ramaya garu. So, come on, ladies. Okay, sir, please. Respected all the dignitaries and my dear teachers, lovely my students. Good morning, all of you. So, our honorable guest, Samsara's speech. What is the main motto of the speech? Question. ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన సైంటిస్ట్ని నీకు ఇలా నోబెల్ ప్రైజ్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, అతను చెప్పిన రీజన్ ఏంటంటే మా అమ్మ. ఏంటి సార్ మీ అమ్మ ఏంటి, నోబెల్ ప్రైజ్ ఏంటి అని అడిగితే, మా అమ్మ నేను స్కూల్ డేస్లో చదువుకునేటప్పుడు నన్ను ఒక చైల్డ్ స్టేజ్ నుంచి ఇలా డెవలప్ చేసింది అని అన్నారు. ఏంటి సార్ వాళ్ళ మదర్ చెప్పిన నోట్ ఏంటంటే, స్కూల్ నుంచి ఇంటికి రాగానే డైలీ నువ్వు ఈరోజు క్లాస్ అయిన తర్వాత ఎన్ని పాయింట్స్ని కోచింగ్ చేసావు, ఎన్ని పాయింట్స్ని కోచింగ్ చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావు అనేది స్టార్ట్ చేయమంది. ఆ రోజు నుంచి ఆ లైఫ్లో అతను స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి సైంటిస్ట్ అయ్యే వరకు అతను అలా డెవలప్ అయ్యాడు. కాబట్టి ఆ క్వశ్చనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్,
ఒక చర్చిలో ఒక ప్రొఫెసర్ బిషప్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఒక ప్రొఫెసర్ నాకు ఒక చిన్న అవకాశం ఇస్తారని లేచారు. సరే బిషప్ గారు ప్రొఫెసర్ కదా అని అవకాశం ఇచ్చారు. ఇస్తే మన సొసైటీలో ఈరోజు మీరు ఎలా ఉంటారంటే పక్షులు ఎగురుతున్నాయి, అలానే మీరు కూడా ఎగురుతారు అని అన్నాడు. అందరు బిషప్తో సహా అందరు నవ్వారు. అక్కడ ఉన్న ఆ పిల్లలిద్దరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత బిషప్ గారిని అడిగారు, ఏంది డాడీ ఆ ప్రొఫెసర్ చెప్పింది అని అంటే, ఆ పిచ్చోడేగా చెప్పాలే అనుకున్నారు. ఆ పిల్లలిద్దరు నిజంగా థింక్ చేశారు. ఆ థింక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కనుక్కున్నది ఏంటంటే ఏరోప్లేన్. దట్ ఈస్ ద రైట్ బ్రదర్స్. ఆ ఇద్దరు పిల్లలే రైట్ బ్రదర్స్. అంటే స్టూడెంట్స్ లైఫ్ లో క్వశ్చనింగ్ ఉండాలి, థింకింగ్ ఉండాలి. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ చెప్పారు. దానితో పాటు డిసిప్లిన్ ఆల్సో. మనం డిసిప్లిన్ ఉంటేనే సక్సెస్ అవుతాం. లైక్ సచిన్ టెండూల్కర్, వినోద్ కాంబ్లీ. మరి డిసిప్లిన్ ఎలా ఉండాలి? డిసిప్లిన్ ఈ క్వశ్చనింగ్ థింకింగ్ తో పాటు ఒక ఆర్డర్ కూడా మెయింటైన్ చేయమని సార్ చెప్పారు. డిజార్డర్ లో కనుక మనం లైఫ్ కంటిన్యూ చేస్తే సక్సెస్ అవ్వలేం. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రహం బెల్ తీసుకున్నారు కదా, 1000 టైమ్స్ బల్బ్ కొనుక్కోవడానికి 1000 టైమ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాడు. దానికి ఒక ప్రముఖ పర్సన్ వచ్చి అడిగాడు, ఏంటి సార్ ఇన్నిసార్లు రీసెర్చ్ చేశారు, మీరు ఎందుకు ఇది మీకు శ్రమ వృధా కదంటే, సార్ ప్రతి ఫెయిల్యూర్లో కూడా నేను ఒక రీజన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. సో 1001 టైంలో వాడు సక్సెస్ అయ్యారు. ఆ సైంటిస్ట్ గారు సక్సెస్ అయ్యారు. అంటే స్టూడెంట్ లైఫ్ లో మన చిన్న ఎగ్జామ్స్ లో ఒక స్లిప్ టెస్ట్ అని, ఒక సిడిఎఫ్ లో రిజల్ట్ రాలేదని, ఒక జేఈలో రిజల్ట్ రాలేదని మనము డిమోరలైజేషన్ అవ్వకూడదు. ఎవరీ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద లైఫ్, దట్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్. సో ఇప్పుడు మనం ఎందుకు సైన్స్ డే అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే, సైన్ అంటే టు లెర్న్ టు డెవలప్ ద టెక్నాలజీ. ఒకప్పుడు మనం చిన్నపిల్లప్పుడు పిల్లి ఎదురొచ్చింది అందుకని దాన్ని థింక్ చేయబట్టే ఇవాళ మనం సొసైటీలో డెవలప్ అయ్యాం. ఒకప్పుడు ఎదురెదురుగా నుంచొని మాట్లాడగలిగారు. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్న ఫారిన్ కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఫోన్ ద్వారా మనం మాట్లాడగలుగుతున్నాం. సో మన ఐడియాలజీ అనేది డెవలప్ డే వైజ్ గా చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ టెక్నాలజీ వచ్చింది, కమింగ్ డేస్ లో ఏం రావచ్చు. సో ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ మూమెంట్ టు మెయింటైన్ ద సిస్టమాటికల్లీ థింకింగ్ టు సక్సీడ్ ద యువర్ లైఫ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో. ఆర్టిఫిషియల్ సైన్స్ డే, సివి ఇంటెలిజెన్స్ రామన్ లైఫ్ ఎవ్రీవన్ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయమ్మా. క్రమశిక్షణ ఉండబట్టి వాళ్ళ లైఫ్ లో సక్సెస్ అయ్యారు. దాంట్లో చందు ఓకేనా? ఫైనల్ గా అబ్దుల్ కలాం ఈడియూ గారు స్పీర్ అని ఉంటుంది. కలల కనండి కాదు, కలలకంటే యూట్యూబ్ లో చూడండి. డ్రీమ్. దట్ ఈస్ ద థింకింగ్. దట్ ఈస్ ఫైనల్లీ వర్డ్స్. ఆ వర్డ్స్ ఇస్ ఆల్సో యాక్షన్స్. యాక్షన్స్ ఇస్ ఆల్సో క్యారెక్టరిస్టిక్. క్యారెక్టర్ ఇస్ ఆల్సో టు డెస్టినేషన్. మీరు ఎప్పుడైతే స్కూల్ లైఫ్ లో కలలకంటారో అవి మీకు ఆలోచనగా మారుతాయి. ఆ ఆలోచనలే మీరు మాటలుగా మార్చుతారు. ఆ మాటలే మీరు చేతల్లో చూపిస్తారు. ఆ చేతలే మీ వ్యక్తిత్వం నిలబడతాయి. ఆ వ్యక్తిత్వం మీ తలరాత మార్చుతుంది. సో ఎప్పుడైనా మీరు కలలుగానండి. లైక్ అబ్దుల్ కలాం ఆల్సో చిన్నప్పుడే ఆ ఏరోప్లేన్ ఎగురుతున్నప్పుడు అతను కలలు అన్నాడు, నేను ఎప్పుడైనా ఇలా ఏరోప్లేన్ లో పనిచేయాలని. అప్పుడే పెద్ద సైంటిస్ట్ అయ్యాడు. ఓకేనా? లైక్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రజెంట్ రింకు సింగ్ కానీ లేదా శుభన్ గిల్ కానీ ఇలా ఎవరైనా చెక్ చేసుకోండి, హార్దిక్ పాండ్యా కానీ వీళ్ళందరూ కలగానే పైకి వచ్చారు. సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఆల్సో డ్రీమ్ యువర్ లైఫ్ టు పర్ఫెక్ట్ డిజైన్ టు సక్సీడ్ యువర్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, sir. Sir Sudhakar sir, I want to tell one thing. Good morning all. దాంట్లో East or west? యూట్యూబ్ ఉంది అని చూడండి. Tell all of you, East or West? Narayana is the best. What is our logo? Your dreams are our dreams. So today sir said
Already you dreamed Chandru. about yourself. Saru, మీరు సైంటిస్ట్ అవ్వాలని ఖచ్చితంగా చెప్పారు, బ్లెస్ చేశారు. ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎడు స్పేర్ అని ఒకటి ఉందండి మందే. Thank you, ma'am. Thank you all the dignitaries for your wonderful speech. దీంట్లో ఆర్టిఫిషియల్ So, ఎక్కడో బాగా గాలి వస్తుంది. ఓకే. Councillor sir, please sit down, sir. I request our dignitaries to felicitate sir. ఓ నాయన నేను ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలమ్మా. ఎంత ఆఫర్ చేయిస్తారు మాకు. చాలా సరియమ్మా. 2 days సార్ ఫైన్ ఎక్కువ ఇవ్వండి ఫ్లవర్స్. అవసరం లేదు మాకు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలమ్మా నేను. అసలు ఎప్పుడైనా దొరుకుతారా సార్ థ్యాంక్ యూ మీరు థ్యాంక్ మాకు? యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అలాగే థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ బాగా మాట్లాడారు. థ్యాంక్ యూ. అమ్మా I would like to invite Mayor Gopi sir. So please come, sir. కానీ కానీ సార్ ముందుకు వచ్చారు. మాస్టర్ గారు స్టేట్ వైడ్గా మెంబర్షిప్ జరుగుతుందమ్మా. సార్. జనసేన పార్టీ మెంబర్షిప్ జరుగుతుంది. ఓకే. దానికి నేను స్టేట్ వైడ్ కోఆర్డినేటర్. ఆహాహా. పార్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి అక్కడికి. నమస్కారం. నేను అది పక్కదిగా పూలివో ఆ పూలివో. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఒకటి ఇవ్వట్లేదు సార్. Thank you, sir. Thank you very much. సుబ్బారావు గారికి చాలా తప్పమంటారా? సుబ్బారావు గారు మేడం మేడం. సుబ్బారావు గారు Now I request our Session dignitaries to start our program. శేషం సుబ్బారావు పెద్ద ఆయన. రండి రండి అన్న రండి రండి. సరే 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 కానీ సరే కానీ రన్నరా. ఆయనతో ఆశీర్వాదం పొందడం మన అదృష్టం సార్. అది కదా ఈరోజు అందుకే సార్ దగ్గర చేంజ్ చేసుకుందాం అందరం. ఏ సార్ మళ్ళీ ఎప్పుడు దొరుకుతారు మీరు మాకు? నేను వస్తానమ్మా, ఇక్కడే ఉంటానమ్మా. రోజు ఏదో కాలేజీకి వెళ్తాను, వెళ్తాం. బాగుంది సార్ అసలు. చాలా స్కూల్స్కి వెళ్తాను, అందరూ పిలుస్తారు. మొన్న ఇక్కడ పల్లెని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ, ఓకే. తర్వాత ప్రియదర్శిని వాళ్ళు, విజ్ఞానికి అయితే ఇంకా రెగ్యులర్. ఓకే ఓకే రమ్మండి, రమ్మండి. మా అదృష్టం సార్. రండి సార్, మీరు ఒకసారి మీరు కట్టుకోండి. నిండుదనం వస్తుంది.
ఇదమ్మా. కిషోర్ చేస్తారా? చేయండి చేయండి అమ్మా. Good morning, judges, teachers, and my team. Nice meeting you, sir. Today we are going to explain about solar and lunar eclipse. First, we should understand what is an eclipse. Eclipse is a Okay, now tell me, All the students, what is this? What is going on here? why? This is lunar eclipse. Sun. This The is Earth, sun. Seventh girls. Okay, Earth, light comes here. yes, sir. It falls on earth. Earth is shielding the sun rays. So if moon happens to be on this side, it's blocking the sunlight. if moon is here, people on this side cannot see the moon. So that's what we call lunar eclipse. If the moon comes onto this side, That is called solar. some people on this side cannot see sun because of this. They can only see ray. They can only see the sun. Yeah, you see, that's why some people cannot see. Some people cannot. It's like this, no? Like that. So now I see all of you. Now I see some of you. Now I see someone. I'll see you once again, all of you. Right? It's like that. This is like our hand. We should not see the rays. We cannot see the rays of sun. Because these sun rays have different wavelengths, kada? That's what Dr. C.V. Raman found out. How do we know? Because of C.V. Raman. Now we say ultraviolet radiation we should not see. So we use black glasses. With our naked eyes, we should Yeah. not see We cannot go out and look at sun. All the students. But if you have black glasses, we can see. All the students. అంతేనా? థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా. ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా. నేను మళ్ళీ సాయంత్రం రానా? నీది చాలా పెద్ద ఎక్స్పెరిమెంట్. నీ తినాలంటే సాయంత్రం రావాలి. ఓకే అమ్మా, నేను సాయంత్రం రానా? ఇప్పుడు వేరే చోటుకి వెళ్ళాలమ్మా. ఇది అంతా చూడాలంటే చాలాసేపు గుడ్. ఓకే. ఇన్ విండ్ మిల్ హోల్డ్ ఇట్. If wind blows from here, this runs and then it generates electricity కదా. ఇప్పుడు మీరేం చేశారు? మీరు ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీని వాడి ఫ్యాన్ని రొటేట్ చేస్తున్నారు కదా. అది విండ్ మిల్ ఎలా అవుద్ది? ఎలా అవుద్దమ్మా? ఇది మామూలు ఫ్యానే కదా. ఆ ఫ్యానే కదా. మరి దాన్ని విండ్ మిల్ అంటే ఎలాగో మరి? విండ్ మిల్ ఏం చేస్తుంది? ఈ వచ్చిన ఎయిర్కి ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది కాబట్టి దీని వెనక ఉన్న గేర్స్, దాని వెనక డైనమో ఉంది కాబట్టి డైనమో ఏం చేస్తుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ చేస్తుంది. ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మనం తీసుకెళ్ళి స్టోర్ చేసుకుంటాం లేదా వాడుకుంటాం. ఇదేమో ఇటు వాడుతున్నాం అంతే కదమ్మా. అంటే అలా అనిపిస్తుంది కానీ విండ్ మిల్ కాదు. అవునా కదా? మోడల్. దట్స్ ఎ మోడల్. గుడ్. ఇది కూడా విండ్ మిల్ అమ్మా. విండ్ మిల్లా? గుడ్ ఐడియా. వల్కానో అదేంటమ్మా అది? Volcano, sir. ఇదేంటిది? Inside the water. ఇది Water we pour some water. దీంట్లో ఏముంది? Sir. ఏముంది? ఈనో అంటే ఏంటి? తగ్గడానికి ఆ. యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఎసిడిటీ తగ్గాలంటే ఇది ఏమై ఉంటుంది? ఓకే. నో, ఐ హ్యావ్ ఎసిడిటీ. ఐ హ్యావ్ యాసిడ్ అమ్మా. దీన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి అది దీంట్లో పోస్తున్నాను. న్యూట్రలైజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇది ఏమై ఉంటుంది? ఆల్కలీన్ అయ్యి ఉంటుంది కదా. ఇది ఆల్కలీన్ అయ్యి ఉంటుంది. అది ఆల్కలీన్ అయ్యి ఉంటుంది. అది ఆల్కలీన్ అంటే ఆల్కలీన్ అయ్యి ఉంటుంది. అవునా? ఏమై ఉంటుంది అది?
అదే కదమ్మా, నువ్వు పొట్టలో యాసిడ్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ యాసిడ్ ఎక్కువ ఉంది. దీన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయాలంటే ఆల్కలీన్ వాడాలి. అంటే అది ఆల్కలీన్. ఆల్కలీన్ అంటే మనకి మామూలుగా ఏముంటుంది, సున్నం ఉంటుంది. సున్నం ఆల్కలీనే కదా కదా. అంటే దీంట్లో సున్నం వేసి దాని మీద మీరు ఏదో వేస్తే అదే వస్తుంది. వెరీ గుడ్ అమ్మా, గాట్ ఐ గాట్ ద ఐడియా. హలో అమ్మా, హలో. మనం మళ్ళీ రేపు వచ్చుందామా? రేపు ఉందా లేదా? రేపు లేదా ఏమ్మా? మళ్ళీ నేను సాయంత్రం వచ్చి వస్తానమ్మా, వేరే చోటుకి వెళ్ళాలి, కొద్దిగా లేట్ అవుతుందా? విన్నారా? మాట విన్నారా? మీ ఇంటికి వస్తే నాకు తెలిసిపోద్దా మీరు సైంటిస్టా కాదా అనేది? తెలిసిపోద్దా? మీ రీడింగ్ రూమ్ చూస్తే తెలిసిపోద్దా? ఆర్డర్లీగా పెడతారా? ర్యాండమ్నెస్ ఉండకూడదు కదా, ర్యాండమ్నెస్ ఉండకూడదు, ఆర్డర్లీగా ఉండాలి. ఉంటుందా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే సార్, మళ్ళీ వస్తాను నేను, మళ్ళీ వస్తాను. ఆల్ ద బెస్ట్ బాబు. చాలా విండ్ మిల్స్ పెట్టేశారా, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. ఇదేంటి సార్ అమ్మా? ఇదా? ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? ఓకే. What does the bees collect to make honey? సుక్రోజా? What does bees హనీ బీ collect to make honey? నెక్టర్. Yes sir, correct. నేను పట్టుకున్నానుగా. No sir, this is for you. అదే? This is for you. ఇదిగో నేను ఆల్రెడీ తీసుకున్నానమ్మా. No problem sir. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్, ఆల్ ద బెస్ట్. గుడ్ ఐడియా. అది సైన్స్ క్విజ్ లాగా. సైన్స్. వెరీ గుడ్. మళ్ళీ వస్తానమ్మా. ఏం చేస్తున్నావు? ఈ ఫ్యాక్టరీనా? పొల్యూషన్ బాగా వస్తుందా? ఏం చేయాలి మరి మనం టు రెడ్యూస్ పొల్యూషన్? ఏదో చేస్తున్నావా అమ్మా? అది పొల్యూట్ చేస్తుందని చూపిస్తుంది. వెరీ నైస్. అండ్ వీ నీడ్ టు వర్క్ టు రెడ్యూస్ ఇట్. హలో సార్, ఏం జరుగుతుంది? సైఫనింగా? వాటర్ సైకిలా? అంటే వాటరు, వేపర్, క్లౌడ్స్, రెయిన్. హలో సార్. Biology project structure of flowers. చెప్పమ్మా. Flower is a reproductive part of the plant. It has different colors to attract seeds. Sepals are there to the leaf and light structure. Petals are colorful part of the plant. Stamen is the male part of the flower. Pistil is the female part of the flower. Ovary develops after fertilization. Ovary develops into ఒక క్వశ్చన్ అడగరా? Petals are colorful so that they attract bees. Bees are necessary for fertilization. Fertilization is necessary for vegetables and fruits కదా. బాగా కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటికి ఫ్రూట్స్ను వెజిటబుల్స్ రావు. అవునా కదా? ఎందుకని? some plants will be flowers only, some plants only vegetables. మరి no Amash, the very opening sentence she made was petals are very colorful to attract bees. Bees are necessary for fertilization. Excellent. But most of the vegetables and fruits, if you notice their flowers, they are white. They are not colored. నువ్వు కలర్ఫుల్ అనుకున్న ఫ్లవర్స్ ఎక్కువ, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ రావు. వై? ఎందుకని? ఐ డోంట్ నో. మీరు ఇప్పుడు కూరగాయలు ఉన్నాయి కదా, వాటి ఫ్లవర్స్ అన్నీ చూడండి, దే ఆర్ మోస్ట్లీ వైట్ ఉన్నాయి. మీ తాత ఉన్నాడా? ఆయనకు తెలుసా కూరగాయలు? వ్యవసాయం చేస్తాడా? అడుగు తాత, మనకి వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయి కదా, వాటి ఫ్లవర్స్ ఏ కలర్లో ఉంటాయి అని అడుగు.
మోస్ట్లీ వైట్ అని చెప్పాడు. మరి బాగా కలర్స్ ఉన్న ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా, మందారం, గులాబీ, బాగా కలర్స్ ఉన్నాయి కదా. మరి దీనికి ఫ్రూట్స్ రావు కదా, వెజిటబుల్స్ రావు కదా. మరి నీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాదు కదా. సరే అమ్మా, రైట్ వెరీ గుడ్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ గుడ్. పెద్దనా చారి గారు, తాతయ్య, హలో అమ్మా. హలో. The arrow represents heart and kidney. Heart converts unpurified blood, goes to kidney and purifies and sent back to heart. The unwanted material sent for the uterus to gallbladder and gallbladder sends to the uteria. Thank you. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. యూటరిస్ కాదు అది యూటరిస్ ఎలా అవుతుందమ్మా? DNA means deoxyribonucleic acid. DNA is a molecule that carries genetic information for the development and function of organism. DNA is made of two layers. This two layers stands around the bead with each other resume the డిఎన్ఏ ఫుల్ ఫామ్ చెప్పమ్మా. యాసిడ్ కదా, ఇట్స్ అన్ యాసిడ్ కదా, యాసిడేనా? ఇట్స్ ఎ మాలిక్యూల్, యాసిడ్ మాలిక్యూల్ కదా, అంతే కదమ్మా కదా. డిఎన్ఏ అంటే ఇది ఓకే అమ్మా, దిస్ ఇస్ ఎ రిప్రజెంటేషన్. మీరు ఏమన్నారు ఇప్పుడు? యాసిడ్ అన్నారు కదా, యాసిడేనా కదా? అది లిక్విడా సాలిడా? లిక్విడే కదా. మరి లిక్విడ్లో ఇది రెండు పార్ట్స్ ఎట్లా చెప్తున్నారు, రెండు కలర్స్ ఎలా వేస్తున్నారు? లిక్విడ్ ఉంటుంది కదమ్మా, ఒక గ్లాస్లో లిక్విడ్ పోసావు, రెండు కలర్స్ ఉంటాయా? ఏదో ఒక కలర్ ఉంటుంది కదా. సో ఇట్స్ మోర్ దెన్ లిక్విడ్ కదా. ఇంకా ఏమై ఉంటుంది మరి? అంటే డిఎన్ఏ అనేది లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్గా డిఎన్ఏ లిక్విడ్ ఒక గ్లాసులో పోసి పెడతామా? మరి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది? ఇన్సైడ్ ఆఫ్ వాట్? ఇన్సైడ్ ఆఫ్ సెల్స్ కదా. బయలాజికల్ సెల్స్లో ద బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఈజ్ డిఎన్ఏ. మళ్ళీ ఈ డిఎన్ఏలో మన సిగ్నేచర్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఎంథ్రోపోలాజికల్ సిగ్నేచర్ అంటే మీ ముత్తాతలు తాతలు అక్కడి నుంచి మనకు ఆ సిగ్నేచర్ అంతా ఉంటుంది కదా. ఈ సిగ్నేచర్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? అదే డిఎన్ఏ అంటే మాలిక్యూల్ అని చెప్పావు, లిక్విడ్ అంటున్నావు, యాసిడ్ అంటున్నావు. ఒక యాసిడ్లో సిగ్నేచర్ ఎక్కడ పెడదాం? అంటే సిగ్నేచర్ అంటే సమ్ సింబాలిక్ లింక్. ఎక్కడ పెడదాం దీంట్లో? ఇదే కదా మీరు చైన్ అన్నారు, డిఎన్ఏ చైన్ అన్నారు కదమ్మా. దీంట్లో ఎక్కడ పెడదాం అంటున్నా? ఎక్కడ? ఈ వైటా? ఇదా ఆ వైటా? ఈ వైట్దా? ఆ వైట్ది ఏంటి? ఏ ఆటం అది? ఐ డోంట్ నో. ఏమ్మా మీరు డిఎన్ఏని హర్డ్ అబౌట్ హ్యూమన్ జినోమ్ విన్నారా? హ్యూమన్ జినోమ్, GENOME. అదేంటంటే మనం సపోజ్ మనందరి డిఎన్ఏ ఉంది కదా, మనం ఒక రేస్, కాకేషియన్స్ అనేది ఒక రేస్, ఇంకో రేస్, ఒక 5, 4, 3 రేసులు ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ డిఎన్ఏ సిగ్నేచర్ కుడి ఎడంగా ఒకేలాగా ఉండొచ్చు, మనది ఒక రేస్ కాబట్టి. ఇంకొక ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్లో ఒకలాగా ఉండొచ్చు, యూరోపియన్ కాంటినెంట్లో ఒకలాగా ఉండొచ్చు. కాకేషియన్స్ అంటారు, వైట్ స్కిన్.
వాళ్ళకి ఇది సిగ్నేచర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి మరి మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇందాక నేను అన్నాను కదా, కస్టమైజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మరి మనందరిది ఒకేలాగైతే ఆమె డిఎన్ఏ ఈమె డిఎన్ఏ ఒకటేనా? కాదు కదా. అంటే ఓవరాల్గా ఒకటి అనిపించినా కానీ మనందరం తెలుగు వాళ్ళం, ఇండియన్స్ అనిపించినా కానీ మళ్ళీ వీఆర్ డిఫరెంట్ కదా. అలాగే ఇది కూడా మళ్ళీ డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది. ఆ డిఫరెంట్గా ఉన్నదాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఇదిగో నాకేమో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది, నీకేమో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆమెకేమో ఇక్కడెక్కడో ప్రాబ్లం ఉంది అని తెలిసిందనుకోండి మనకి, దెన్ వీ కెన్ టైలర్ అవర్ మెడికేషన్ అకార్డింగ్లీ. We can predict what is going to happen accordingly. We can write. మీరు చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద అయ్యే వరకు ఎలా ఇవాల్వ్ అవుతారో కూడా మనం ముందుగానే ఎస్టిమేట్ వేయచ్చు కదా అని అన్నారు కదా మీరు. అదే కదా మీ ఐడియా. మరి జ్యోతిష్యం చెప్పేవాళ్ళు కూడా అదే చేస్తున్నారు కదా. వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలుసా? వాళ్ళకు ఒకప్పుడు తెలుసా? వాళ్ళకి ఇంతకంటే ఎక్కువ తెలుసా? మేబీ నాకెలా తెలుసు? మీరేమంటున్నారు? ఇదంతా మాకు తెలుసండి, ఇదంతా చేసాము, ఇదంతా చేస్తామండి అంటున్నారు. వాళ్ళు ఇలా చేయలేదు కానీ ఇంకొక రకంగా చేశారు. వాళ్ళు ఏం చేశారో మనకు తెలియదు. బట్ దే సెడ్ ఓకే ఎవెన్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇవాల్వ్ అంటున్నారు. అని ఆస్ట్రాలజీ అన్నారు, ఇంకోటి అన్నారు. కెన్ వీ కంప్లీట్లీ డిస్కౌంట్ దట్ ఆర్ షుడ్ వీ గివ్ దెమ్ సమ్ మెరిట్? మీరేమనుకుంటున్నారు? కొంత మెరిట్ ఇవ్వచ్చా? మనకు పూర్తిగా తెలియదు. మేబీ దే హ్యావ్ అనదర్ వే ఆఫ్ నోయింగ్, వీ డోంట్ నో. మరి దాన్ని సూపర్ స్టిషన్ అనొచ్చా? మూఢనమ్మకం అనొచ్చా? మనకి పూర్తిగా తెలియకుండా జినోమ్ గురించి మనం మాట్లాడలేదా? మరి వాళ్ళకి పూర్తిగా తెలియకుండా ఆస్ట్రాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా. వాళ్ళని మూఢనమ్మకం అంటే మిమ్మల్ని మూఢనమ్మకం అనొచ్చా? ఐ డోంట్ నో. అనొచ్చా అని అడుగుతున్నా. అనొచ్చా? ఏం చేస్తున్నారమ్మా మీరు? ఇదేంటి లంగ్సా? వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. ఇదేంటమ్మా? ఏంటమ్మా? ఓకే, ఎలా చేస్తున్నారు? ఇక్కడ విండ్ ఎనర్జీ క్రియేట్ చేస్తున్నారా? ఇక్కడ సోలార్ ఎనర్జీ క్రియేట్ చేస్తున్నారా? దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడే ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది కదా. ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ మీరు ఇంట్లో వాడుకుంటున్నారా? ఏంటమ్మా, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఐడియా? ఓకే అంటే అయిపోయిందా? ఎక్స్పెరిమెంట్ అయిపోయిందా సోలార్ ఎనర్జీ అంటే? మరి చెప్పు, మరి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు. ఓకే, వేర్ ఈజ్ విండ్ ఎనర్జీ చెప్పు. అయ్యొద్దు, ఆ స్విచ్లు ఏమి అయ్యొద్దు, ఇక్కడ చెప్పు. ఎక్కడమ్మా విండ్ ఎనర్జీ ఎక్కడుంది? చెప్పు మరి. ఇది విండ్ మిల్ అంటారండి. ఎయిర్ ఇలా వస్తుందండి, ఫ్యాన్ తిరుగుద్దండి, ఇక్కడ డైనమో ఉంటుందండి. డైనమోలో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అవుతుందండి. ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈ వైర్లో గుండా ఈ ఇంటికి వస్తుందండి. అది ఒకటి. జీరో పొల్యూషన్ లేదుగా. రెండోది, దీన్ని సోలార్ ప్యానెల్ అంటారండి. సన్ రైజ్ దాని మీద పడినప్పుడు ఆ ఫోటో వోల్టాయిక్ సెల్స్ పనిచేసి, అంటే ఫోటో వోల్టాయిక్ అంటే ఏంటి? ఫోటో అంటే ఏంటి? లైట్ కదా. వోల్టాయిక్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. సో ఫోటాన్ని సన్లైట్ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసే సెల్ ఇది. ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మళ్ళీ వైర్ పట్టుకొని గ్రిడ్లో కూడా తీసుకొచ్చేసి మన ఇంట్లో వాడుకోవచ్చు అండి. ఇది కూడా జీరో పొల్యూషన్ అనుకుందాం. సో ఇది రెన్యూవబుల్, అలా రెన్యూవబుల్ అయిపోయినాయి. అంతే కదమ్మా. మీరేంటంటే అక్కడ స్విచ్ పెట్టి నేను స్విచ్ చేస్తాను, ఫ్యాన్ తిరుగుద్ది. నాకు అర్థమైంది, మీ ప్లాన్ అర్థమైంది. హలో Sir, please. Without spilling water, you should remove the lemon outside. ఏంటమ్మా? Without spilling water, you should remove the lemon outside.
సో వాటర్ బయట పడకుండా లోపల ఉన్న లెమన్ బయటికి తీయాలి సార్. ఇంకా నేనేం వాడకూడదా? ఏవి వాడకూడదు, ఓన్లీ ఫింగర్స్. చెయ్యే వాడాలా? పైదాకా నీళ్ళు ఉన్నాయమ్మా, ఉన్నాయి సార్. నీళ్ళు స్పిల్ కాకూడదా? దట్స్ ఎ టఫ్ క్వశ్చన్. చేయండి. నేను క్వశ్చన్ అడిగాను. నో నేను క్వశ్చన్ అడిగాను, నిండుగా ఫిల్ చేశారా అని అడిగాను. నిండుగానే ఉన్నాయి సార్. అంటే ఇప్పుడు మన చెయ్యి మొత్తం లోపల పెట్టేస్తే వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తాయి కదా. కాదు మీరు ఇది నిండుగా ఉందా అని అడిగాను, మీరు ఎస్ అన్నారు. ఇప్పుడు మీరు వర్టెక్స్ క్రియేట్ చేయలేరు. ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ తీరా బాగా నిండా పోయి మీరు నాకేమన్నా క్వశ్చన్ చెప్పారు, మీరేమన్నా ఇంకో రకంగా చేస్తున్నారు. నిండా పోసి ఇప్పుడు వర్టెక్స్ క్రియేట్ చేయి. ఇప్పుడు ఇంకా ఖాళీ ఉంది, ఇంకా ఇప్పుడు కింద పడకూడదు నీళ్ళు. I got the point అమ్మా. అదే హరికేన్ అన్నా, హరికేన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇల్లు పడిపోతాయి, పైకి వెళ్ళిపోతాయి. ఒక్కోసారి వర్షంలో చేపలు వచ్చినాయి, కప్పలు వచ్చినాయి అంటారు కదా వర్షం పడినప్పుడు. ఎప్పుడైనా చూసారా న్యూస్? ఈ స్వర్లింగ్ ఎఫెక్ట్ తోటి ఇవన్నీ పైకి వచ్చేసి అలా వచ్చేసి ల్యాండ్ ఫాల్ పడుతుంది. అలా చేస్తే ఓకే. నాకు అది గుర్తుంది కాబట్టి నేనేమన్నానంటే ఇది ఫుల్గా ఉందా అని అన్నాను. మీరు తెలివిగా దాన్ని కొద్దిగా ఖాళీ పెట్టుకుని వర్టెక్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మీరు ఫుల్గా పెడితే మీరు చేయి పెట్టలేదు. ద మూమెంట్ యూ పుట్ యువర్ ఫింగర్, వాటర్ బయటకు వస్తుంది. మీరు నన్ను చీట్ చేయాలనుకున్నారా? కాబట్టి దాని ఐడియా ఏంటంటే నీళ్లు స్పిల్ అవుతాయి అని కాదు, ఎన్నో కొన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయి, కొద్దిగా ఖాళీగా ఉన్న పర్లా. మీరు చేయి పెట్టి నీళ్లు పారబోయకుండా అది పైకి రావాలని అడగాలి, అప్పుడు వచ్చేస్తుంది. మీరేం చేసినా వర్టెక్స్ క్రియేట్ అయ్యేదాకా చేస్తే అది పైకి వచ్చేస్తుంది. అందుకని చాలా బరువైన ఇళ్ళు ఇవన్నీ కూడా లేచిపోయి హరికేన్స్ టైంలోను, టైఫూన్స్ టైంలోను బయటకు వచ్చేసి ఇంకొక ఏరియాలో పడిపోతాయి. గుడ్ ఐడియా అమ్మా, గుడ్ ఐడియా. టైం తీసుకుంటుంది. గుడ్ ఐడియా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా.